गोटिए जंगलटिए थाए। सेही जंगल रे टुनी चढ़ई रोथिला। टुनी चढ़ई सेही जंगल मुढ़ी मांस बेपार करे चलुथिला। टुनीर मांस मुढ़ी एते स्वाद थिला जे बहु बहु दूर चढ़ई माने आसुथिले टुनी चढ़ई मांस मुढ़ी खाइबा पाई। जहा कह टुनी चढ़ई तोर मुढ़ी मांस बहुत बढ़िया लगुची, सेथिपाई मु तो सबुदिन तो पाखकू आसुची मुढ़ी मांस खाइया पाई। देलु देलु मते आज बहुत जोर भोक लागलानी, मते मुढ़ी मांस देलु मु खाइबी। ठीक अच्छे शिवा भौणी रुह, तुमको मु बागेकी मुढ़ी मांस देउची। तापरे टुनी चढ़ई शुआ को खाइबा पाई मुढ़ी मांस देई दिए। टुनी चढ़ई एमिति भाବରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭଲ ବେପାର କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଟୁନିର ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାନୀ କାଉ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତା ନାଁ ଆସିନଥିଲା ରାନୀ କାଉ, ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ଟୁନି ଚଢ଼ଇ ତ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ବେପାର କରିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ନା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବି ରାନୀ କାଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜୁ କାଉ ଶୋଇ ଘୋଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାଏ। ए राजू राजू तमे एठी घोकुड़ी मारी सोई थाओ। सेपटे आम पड़ोसी मुढ़ी मांस बेपार करी धनी हेपारे लागिलाणी। तमे उठिबो कि नहीं कुओ, नहले मो बाप घर को चली जीबी। तापर घुगुड़ी मारी शोइथिबो। राजू उठिबो कि नहीं? कौन कहल रानी, तमे तुम बाप घर को चली जीबो? ना रानी ना, तमे मते छाड़ी जाओनी। मु तुमको न देखिले रही पारिबिनी मो सुंदरी स्त्री। ताहले ठीक अच्छी, मु जीविनी। चलो आमे भी जंगल टुनी चढ़ई परी मुढ़ी मांस बेपार करिबा। आउ आमे भी धनी हबा। आउ धनी हेले भल भल लुगा सुना गहना मु पिंधिबी। हेले रानी आमको तो चना नहीं केमिति मुढ़ी मांस करती। आमे केमिति मुढ़ी मांस बेपार करिबा? राजू ताहले गोटे काम कर, केमिति मुढ़ी मांस हेबो मु तुमको कहूची। तापरे रानी राजू को सब कथा कहिला। तापर सकाळ हो जाए। आ सबुदिन परी टुनी चढ़ई मुढ़ी मांस बेपार करिया पे आसीथिला। मु चाहूची मो ग्राहक माने आसीबा करू मु सब काम सारी देबी। टुनी एमिति कही ता काम आरंभ कला। हेले राजू काऊ गोटे गछ उपरे लुचि एसबू देखुतिला। ओहो, ताहले टुनी चढ़ई एमिति मुढ़ी मांस तैयारी करुची। मुढ़ी मांस तैयारी करिया तो बहुत सहज। मु जाए रानी को मु सब कथा कुहे। एमिति कही राजू सेठारु चली आसे। आउ जाई रानी को सब कथा कुहे। ठीक अच्छे राजू, ताहले आमे कालीठू मुढ़ी मांस बेपार करिबा। तापर दिन राजू रानी आसी टुनी पाखरे मुढ़ी मांस बेपार कले। तापरे टुनी कहिला, राजू रानी तमे भी आम जंगल मुढ़ी मांस बेपार कल, बहुत भल हैला। आमे तो एथर मिसिकी बेपार करिबा, बहुत बढ़िया हैला। अरे जा जा टुनी, मु जानिची मु मुढ़ी मांस दुकान देली बोली तते ईर्षा लागुची। तू तो बेपार कर, मु मो बेपार करची। देखिबा कार अधिका बेपार होची। किछि समय पर पारा मुढ़ी मांस खाइबा पाई जंगल को आसीथिला। ए कौन, आज तो जंगल दुईटा जगार मुढ़ी मांस हेउची। मु एबे कोठी खाइबी? मु जाउची आज से नुआ दुकान को जीपी। हेले ना, टुनी तो बहुत भल मुढ़ी मांस तैयारी करची। मु जाउची टुनी पाखरे खाइकी पड़ेबी। एमिति कही पारा टुनी पाखको मुढ़ी मांस खाइबा पाई गला। टुनी देलो, मते बहुत जोरे भोक लागिलाणी। तो हाथ रंधा मुढ़ी मांस मते बहुत भल लगे, मु खाइबी। हौ ठीक अच्छी पारा भौणी, तमे जम्मा टेंशन नियनी। मु तुमको भल करिक खाइबाकू देउची। एमिति भाବରେ टुनी पाखକୁ जंगल सबु चढ़ई माने मुढ़ी मांस खाइबा पाई आसिले। हेले केही भी राजू रानी पाखକୁ गले नाही। एसबू देखी रानी बहुत रागी गला। आओ सेठू रानी काऊ घर को चली गला। आउ किछि समय पर राजू रानी पाखକୁ आसिला। देखिलो राजू केमिति से बदमाश टुनी चढ़ई पाखକୁ सबु चढ़ई माने मुढ़ी मांस खाइबा पाई जाउछंती। हेले केही भी आम पाखକୁ आसुनाती। आमको किछि गोटे करियाकू पड़िबो। रानी मो मुंडरे गोटे बुद्धि अछि। मोर आर जंगल रे गोटे चिलो सांग अछि। चलो आमे बे ता पाखକୁ जिबा। आउ से माने आर जंगल को चिलो पाखକୁ गले।
ଆରେ ରାଜୁ କେମିତି ଆସିଲୁ ତୁ? ଆଜି କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲା କି? ହଁ ଚିଲ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ବେପାର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି ବେପାର ହଉନି। ତୁ ଯାଇ ତା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜୁ, ତାହେଲେ ତୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖ। ମୁଁ ତା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଅଚିନ୍ତାରେ ଯା। ତାପରେ ରାଜୁରାଣୀ ସେଠାରୁ ଆସିଲେ ଭାରି। ହେଲେ ରାଜୁରାଣୀ କହିନଥିଲେ କୋଉ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆରେ ଏଇଠି ତ 2ଟା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରୁ କୋଉ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବି? ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନୂଆ ଦୋକାନଟା ଟୁନି ଚଢ଼େଇର। ଯାଉଛି ଏ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ଆରେ ରାଜୁ, ତମେ ତ ଚିଲକୁ କହିନଥିଲ କୋଉ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ଯଦି ସେ ଆମ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ମୋର ତ ମନେ ନଥିଲା। ରାନୀ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ନହେଲେ ସେ ଆମ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିଲ ରାଜୁରାଣୀ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ କଲୁ ଚିଲ? ତୁ ଆମ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ। ରାଜୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କହିଲ? ଏଇଟା ତମ ଦୋକାନ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ବୋଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଇଦିଅ, ମତେ ମୋ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଗଲେ ମଟନ କିଣିକି ଖାଇବି। ଆରେ ତତେ ଆମେ କି ପଇସା ଦେବୁ? ତୁ ତ ଆମର ସବୁ ସାରିଦେଲୁ, ତତେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବୁନି। ତୁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଭାରି। କ'ଣ କହିଲୁ ରାନୀ? ତମେ ମତେ ପଇସା ଦେବନି? ମୋ ମଟନ ଖିଆ ଅଧା ରହିଯିବ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ରାଜୁରାଣୀ, ତମକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଚିଲ ରାଜୁରାଣୀକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆଉ ପିଟି ସେ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବିନା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଭଲ ବେପାର କଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ପାରା ଆଉ ଶୁଆ ମିଶି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତୋର ମନେ ଅଛି ଟୁନି, ଆରଥର ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ମିଳୁନଥିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ହଁ ପାରା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନ ପାଇ ମରି ବି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲିନି। ଚାଲ ଆମେ ଏଥର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ରଖିଦେଇଥିବା। ହଁ ଟୁନି, ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ବର୍ଷା ଲାଗି ନିଜ ଖାଇବା ରଖିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏସବୁ କଥା ହେଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୀ କାଉ ଆଉ ରାଜୁ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ। ଯାହା କୁହ ରାଜୁ, ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଶୁଆ ତା ଘରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ତାର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ଆରେ ରାନୀ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଆଜି ବା ପାରା ତାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ରଖିଥିଲା, ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ନା, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ଘରେ? ତମର କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ? ହଁ ରାଜୁରାଣୀ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି ତ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆର ବର୍ଷ କେମିତି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା? ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ମରି ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖାଇବା ଖୋଜି ଯାଉଛୁ। ତମେ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲ। ଦେଖ ରାଜୁ, ଏ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ନା, ତୁ ଖାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜିବୁ? ତୁ ତ ଖାଲି ଆମ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଇ ଜାଣିଛୁ। ଏ ପାରା, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମେ ତ ଖାଇବା ଚୋରି କରୁଛୁ? ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ। ଦେଖିବୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କ'ଣ କରିପାରୁ। ଚାଲ ଟୁନି, ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା।
ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଗଲେ। ହଁ ହଁ ତମେ ମାନେ ଯାଅ, ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଜାଣିବ, କହିଲା ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଯା। ଆରେ ରାନୀ, ଯଦି ଆର ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ମୁଁ ତ ଭୋକରେ ରହିପାରିବିନି। ଆରେ ରାଜୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗେ ଆସୁ, ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ସବୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବାନି ଭାରି। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ଭିତରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥାଏ ଭାରି। ହେଲେ ଆଜି ବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବା ଖୋଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜୁ ରାନୀ କଥା ହେଉଥିଲେ। ରାଜୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ରାନୀ, ମାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏବେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଇବା ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଆଣିବା ଭାରି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଭାରି। ସେମିତିରେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରୁ ରଖିଥିବା ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଆଣିଲେ ଭାରି। ଏଥର ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉ ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜୁ, ଚାଲ ଖାଇକି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଖାଇବା ଧରି ଗଲେ। ଆଉ ଯାଇ ପାରା ଦେଖିଲା, ଏ କ'ଣ ମୋର ସବୁ ଖାଇବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲି, କିଏ ମୋ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇ ଗଲା? ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବି? ମୁଁ ଯାଏ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ପାରା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଶୁଆ ବି ଟୁନି ପାଖରେ ଥିଲା। ପାରା, ତୋର ବି କ'ଣ ଖାଇବା ଚୋରି ହୋଇଛି କି? ଆମମାନଙ୍କର ବି କିଏ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ଆରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରାଜୁ ରାନୀ ଆମ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବେ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ରାଜୁ ରାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏପଟେ ରାଜୁ ରାନୀ ଖାଇବା ଖାଇ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆରେ ଆଜି ପୁଣି ତମେ ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବା ଖୋଜି ଯିବିନି, ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ ଭାରି। ତତେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକୁନୁ, ତୁ ସତ କହ, ଆମ ଖାଇବା ଚୋରି କରିଛୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ଏ ଟୁନି, ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ତ ଖାଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି କରିବୁ? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଅଭାବ କି? ଆମେ ତମ ଖାଇବା ଚୋରି କରିନୁ। ଟୁନି, ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିଁ ଆମ ଖାଇବା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ଏ ଚେପାନାକି, ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, ତମେ ମାନେ ଏଇଠୁ ଯିବ କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ତମକୁ ଏଠୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳେ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଟୁନି, ସେମାନେ ତ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଆରେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ପାରା ଆମେ ମରିଯିବା ବୋଲି। ଟୁନି, ତୁ କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ? ଏମିତି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ମାଛର ବି ବର୍ଷା ହେଲା। ପାରା, ଦେଖ କେତେ ସାରା ମାଛ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଶୁଆ, ଚାଲେ ମାଛ ସବୁ ଗୋଟେଇ ରଖିବା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ୟାକୁ ଏବେ ଖାଇକି ରହିଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜୁ ରାନୀ ଘରେ ବସି ଚୋରି କରିଥିବା ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚିଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଅଛି। ଏ ରାଜୁ ରାନୀ, ଏସବୁ ଖାଇବା ମତେ ଦେଇଦେ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ନା, ଆମେ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେବୁ? ଏମିତି ତୁ କିଏ କି? ଆମେ ତତେ ଦେବୁନି, ଏଇଠୁ ତୁ ଯା, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ମତେ। ରାନୀର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିଲ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ର ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ। ତାପରେ ଚିଲ ରାଜୁ ରାନୀକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଚିଲ ଘରେ ବସି ଚୋରି କରିଥିବା ଖାଇବା ଖାଇଲା। ଆଉ ରାଜୁ ରାନୀ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତିନ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ ସେଠି ମରିଗଲେ।